안녕하세요. 오늘은 2024년 5월 21일 화요일 창세기 45장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 창세기 45장 요셉이 형제들에게 자기를 밝히다. 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하고 그 형제들에게 자기를 알리니 그때 그와 함께한 다른 사람이 없었더라. 요셉이 큰 소리로 우니 애굽 사람에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라. 내 아버지께서 아직 살아계시니이까. 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온 집의 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 당신들은 속히 아버지께로 올라가서 아뢰기를 아버지의 아들 요셉의 말에 하나님이 나를 애굽 전국의 주로 세우셨으니 지체 말고 내게로 내려오사 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센 땅에 머물며 나와 가깝게 하소서. 흉년이 아직 5해가 있으니 내가 거기서 아버지를 복량하리이다. 아버지와 아버지의 가족과 아버지께 속한 모든 사람에게 부족함이 없도록 하겠나이다. 하더라고 전하소서. 당신들의 눈과 내 아우 베냐민의 눈이 보는 바 당신들에게 이 말을 하는 것은 내 입이라. 당신들은 내가 애굽에서 누리는 영화와 당신들이 본 모든 것을 다 내 아버지께 아뢰고 속히 모시고 내려오소서 하며 자기 아우 베냐민의 목을 안고 우니 베냐민도 요셉의 목을 안고 우니라. 요셉이 또 형들과 입맞추며 안고 우니 형들이 그제서야 요셉과 말하니라. 요셉의 형들이 왔다는 소문이 바로의 궁에 들리매 바로와 그의 신하들이 기뻐하고 바로는 요셉에게 이르되 네 형들에게 명령하기를 너희는 이렇게 하여 너희 양식을 싣고 가서 가나안 땅에 이르거든 너희 아버지와 너희 가족을 이끌고 내게로 오라. 내가 너희에게 애굽의 좋은 땅을 주리니 너희가 나라의 기름진 것을 먹으리라. 이제 명령을 받았으니 이렇게 하라. 너희는 애굽 땅에서 수레를 가져다가 너희 자녀와 아내를 태우고 너희 아버지를 모셔오라. 또 너희의 기구를 아끼지 말라. 온 애굽 땅에 좋은 것이 너희 것임이니라. 이스라엘의 아들들이 그대로 할세 요셉이 바로의 명령대로 그들에게 수레를 주고 길 양식을 주며 또 그들에게 다 각기 옷 한 벌씩을 주되 베냐민에게는 은 300과 옷 5벌을 주고 그가 또 이와 같이 그 아버지에게 보내되 수나귀 10필에 애굽의 아름다운 물품을 실리고 암나귀 10필에는 아버지에게 길에서 드릴 곡식과 떡과 양식을 실리고 이에 형들을 돌려보내며 그들에게 이르되 당신들은 길에서 다투지 말라 하였더라. 그들이 애굽에서 올라와 가나안 땅으로 들어가서 아버지 야곱에게 이르러 알리어 이르되 요셉이 지금까지 살아있어 애굽 땅 총리가 되었더이다. 야곱이 그들의 말을 믿지 못하여 어리둥절하더니 그들이 또 요셉이 자기들에게 부탁한 모든 말로 그에게 말하매 그들의 아버지 야곱은 요셉이 자기를 태우려고 보낸 수레를 보고서야 기운이 소생한지라. 이스라엘이 이르되 조카도다. 내 아들 요셉이 지금까지 살아있으니 내가 죽기 전에 가서 그를 보리라 하니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다.
Genesis chapter 45. Joseph makes himself known. Then Joseph could no longer control himself before all his attendants, and he cried out, "Have everyone leave my presence." So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. And he wept so loudly that the Egyptians heard him, and Pharaoh's household heard about it. Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Is my father still living?" But his brothers were not able to answer him, because they were terrified at his presence. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will not be plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Now hurry back to my father and say to him, 'This is what your son Joseph says. God has made me lord of all Egypt. Come down to me. Don't delay. You shall live in the region of Goshen and be near me, you, your children and grandchildren, your flocks and herds, and all you have. I will provide for you there, because 5 years of famine are still to come. Otherwise, you and your household and all who belong to you will become destitute. You can see for yourselves, and so can my brother Benjamin, that it is really I who am speaking to you. Tell my father about all the honor accorded me in Egypt, and about everything you have seen, and bring my father down here quickly." Then he threw his arms around his brother Benjamin and wept, and Benjamin embraced him, weeping. And he kissed all his brothers and wept over them. Afterward, his brothers talked with him. When the news reached Pharaoh's palace that Joseph's brother had come, Pharaoh and all his officials were pleased. Pharaoh said to Joseph, "Tell your brothers, do this: load your animals and return to the land of Canaan, and bring your father and your families back to me. I will give you the best of the land of Egypt, and you can enjoy the fat of the land." You are also directed to tell them, "Do this: take some carts from Egypt for your children and your wives, and get your father and come. Never mind about your belongings, because the best of all Egypt will be yours." So the sons of Israel did this. Joseph gave them carts, as Pharaoh had commanded, and he also gave them provisions for their journey. To each of them he gave new clothing, but to Benjamin he gave 300 shekels of silver and 5 sets of clothes. And this is what he sent to his father: 10 donkeys loaded with the best things of Egypt, and 10 female donkeys loaded with grain and bread and other provisions for his journey. Then he sent his brothers away, and as they were leaving, he said to them, "Don't quarrel on the way." So they went up out of Egypt and came to their father Jacob in the land of Canaan. They told him, "Joseph is still alive."
In fact, he is ruler of all Egypt. Jacob was stunned. He did not believe them. But when they told him everything Joseph had said to them, and when he saw the carts Joseph had sent to carry him back, the spirit of their father Jacob revived. And Israel said, I'm convinced my son Joseph is still alive. I will go and see him before I die. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 創世記第45章。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして、驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄ると、ヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで、今、心を痛めたり、自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし、命を救うようにしてくださいました。というのは、この2年の間、国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は、耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その全家には主人とし、またエジプト全土の土地者とされました。どうか急いで父上のところに登っていき、行ってください。息子のヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらうことなく私のところに下ってきてください。ゴシェンの地に住んで私の近くにいてください。父上も子孫、羊と牛、また父上に属するすべてのものも、飢饉はあと5年続きますから、父上も家畜も家族も、また父上に属するすべてのものも困ることないように、私が父上をそこで養いましょうと。さあ、あなた方も弟のベニヤミンも自分の目でしっかり見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。あなた方はエジプトで私のすべての栄誉とあなた方が見た一切のことを父上に告げ、急いで父上をここに連れてきてください。彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。
彼はまた兄弟皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。それから兄弟たちは彼と語り合った。ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがファラオの家に伝えられると、ファラオもその家臣たちも喜んだ。ファラオはヨセフに言った。お前の兄弟たちに言うがよい。こうしなさい。家畜に荷を積んで、すぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族を連れて、私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの地の最良のものを与えよう。あなた方は地の最も良いものを食べるがよい。お前はこう命じなさい。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだからと。そこでイスラエルの息子たちはそのようにした。ヨセフはファラオの命により彼らに車を与え、また道中のための食料も与えた。彼ら一人一人に晴れ着を与えたが、ベニヤミンは銀300枚と晴れ着5着を与えた。父に送ったものはエジプトの最良のものを積んだロバ10頭と穀物とパンと父の道中の食料を積んだメロバ10頭であった。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき、彼らに言った。道中、いい争いをしないでください。彼らはエジプトから登ってカナンの地、彼らの父ヤコブのもとへ戻ってきた。彼らは父に告げた。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。父は呆然としていた。彼らの言葉が信じられなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず彼に話して聞かせた。ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると、父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。十分だ。息子のヨセフがまだ生きているとは、私は死ぬ前に彼に会いに行こう。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.